सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 6 अप्रैल है, दिन बुधवार है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं अज दीआं सारीआं वड्डीआं ताज़ा ते खास खबरां दस्सांगे। ते बुलेटिन दे विच अज दी सब तो वड्डी ते अहम खबर बरगाड़ी बेअदबी अते बहबल कलां गोली कांड दे नाल जुड़ी हुई है। बहबल कलां पिंड दे विच जो बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा पिछले 3 महीनों तो चल रहा है, उस मोर्चे दे पीड़ित परिवारां अते सिख जथेबंदियां ने बहबल कलां पिंड दे विच वड्डा इकट्ठ करन दा ऐलान कीता। इकट्ठ उसे थां ते हो रहा है जिथे बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा चल रहा है। 31 जनवरी नूं इन्हां ने सरकार नूं अल्टीमेटम दित्ता सी कार्रवाई करन दे लई। जदों अल्टीमेटम दा समां लंघ गया तां हुण अज तों इन्हां दे वल्लों नैशनल हाईवे जाम कर दित्ता जाऊगा ते होर भी कई अहम ऐलान अज दे पंथक इकट्ठ दे विच कीते जा सकदे ने। ते इस इकट्ठ दे विच नवजोत सिंह सिद्धू भी खास तौर ते पहुंच रहे ने ते होर ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियां पहुंचणगीਆਂ। द खालस टीवी ते असीं सवेरे 11 वजे तो बहबल कलां दे पंथक इकट्ठ दी सारी लाइव कवरेज तुहानूं दिखाउंदे रहांगे। कल हरियाणा विधान सभा ने चंडीगढ़ उत्ते हक अते SYL दा मता पास कर दिता। पंजाब असैंबली दे वल्लों पास कीते मते दी निंदिया भी कीती। हरियाणे ने पंजाब तो हिंदी बोलदे इलाके भी मंगे ने, दरियावां दा पानी भी मंगिया है ते चंडीगढ़ ते अपना हक भी मंगिया है। पंजाब दे लीडरां ने जवाब दिता है कि आपदी राजधानी अड्ड बना लवे, हरियाणा सेंटर सरकार तो पैसा लै लवे। ते हरियाणे की जिहड़ी मंग है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिहड़ा कहा कि हिंदी बोलते इलाके सानू दिते जाण। उस तो बाद पंजाब तो खट्टर साहब नूं एक सख्त सुनेहा गया है कि असी पंजाब च जम्मे हाँ, पंजाब च ही मरांगे, सानू कोई पंजाब नालों जुदा नहीं कर सकदा। यह सुनेहा भेजिया पिंड कंदू खेड़ा दे चौधरी परिवार ने, जिहड़ा कि श्री मुक्तसर साहिब जिले का पिंड है। 3 सूबियां दी हद ते पैंदा ये पिंड उही है जिसने 1986 दे विच अबोहर फाजिलका दे 56 पिंडां दे भाग लिखे सी। उदों कहंदे कौमांतरी फिजा दे विच एक नारा गूंजिया सी, कंदू खेड़ा करू नबेड़ा। दरअसल 1986 दे विच एक मैथ्यू कमीशन ने पिंड कंदू खेड़ा दी भाषाई जनगणना करन दे हुक्म कीते अते इस जनगणना दे आधार ते अबोहर फाजिलका दे 56 पिंडां दी होनी दा फैसला होना सी। उस वेले पिंड कंदू खेड़ा दे 92% तो वध लोकां ने अपनी मात भाषा पंजाबी दर्ज करवा दित्ती सी ते जे हिंदी लिखवा दिंदे तां इह 56 पिंड हरियाणे विच होने सी। पर इस पिंड करके 56 पिंड हरियाणा विच शामिल कीते जाण तो बच गए। उस वक्त पिंड कंदू खेड़ा दे सरपंच हनुमान चौधरी बिश्नोई हुंदे सी। उन्हां दी हरियाणा दे तत्काली मुख मंत्री भजन लाल दे नाल काफ़ी नेड़ता सी। उदों भावें सरपंच हनुमान चौधरी ने अपनी मात भाषा हिंदी लिखवाई सी, पर सरपंच साहब तां हुण नहीं रहे, पर उन्हां दा लड़का ते उन्हां दा पूरा परिवार अज पंजाब ते पंजाबीयत दे पक्ष विच खुल के कुद पिया। परिवार ने दस्सिया कि उदों साडे बजुर्गां ने तत्काली मुख मंत्री चौधरी भजन लाल अते होरां दे दबाਅ दे विच आके अपनी मात भाषा हिंदी लिखवा दित्ती सी, पर असीं लंघे समय दीआं गलतियां नहीं दोहरावांगे। पंजाब साडी जन्म भूमि है, साडीआं रगां दे विच पंजाबीयत है। वख होण बारे असीं कदे सुपने दे विच भी नहीं सोच सकदे। असीं पंजाब दे विच जम्मे पले आ, पंजाब दे विच ही रहांगे। चौधरी राजकुमार कहते हैं कि किसानी घोल ने पंजाब ते हरियाणा की सांझ इन्नी क पीढ़ी कर दी सी जिसनूं हुण कोई तोड़ नहीं सकता, पर इह सियासतदान ने जिहड़े मुड़ तो उन्ना ही बेईमानियां ते उत्तर आए ने अते सांझ तोड़ना चाहुंदे ने। इन्हां दस्सिया कि 1986 दे विच जदों जनगणना होई सी तां तत्काली खजाना मंत्री बलवंत सिंह, खेतीबाड़ी मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मरहूम MP भाई शमिंदर सिंह समेत सारी कैबिनेट ने कहंदे इस पिंड दे विच यानी कि कंदू खेड़ा पिंड दे विच डेरे ला लए सी। ते पिंड दे लोकां ने यह भी दस्सिया कि उस वक्त हरियाणा तो भजन लाल ने कंदू खेड़ा पिंड दे विच कुछ हिंदी भाषाई बंदे भेज के जनगणना दे विच गड़बड़ी करन दी चाल भी चली सी, पर फिर भी 90% तो वध लोकां ने अपनी मात भाषा पंजाबी ही दस्सी सी। उस वक्त कहते बिश्नोई भाईचारा काफ़ी हुंदा सी पिंड दे विच जो हिंदी बोलदा सी, पर हुण टावें घर ही बिश्नोई भाईचारे दे पिंड च रह गए ने। सो पिंड वासियां ने हरियाणे दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं सुनेहा भेज दिता है कि पिंड दी 3500 आबादी अज भी पंजाब दी है ते पंजाब दे नाल पूरी तरह डट के खड़ी है। हरियाणे नूं बहुता रौला पाउण दी लोड़ नहीं है क्योंकि हरियाणे दे मते हुण पानी विच डांगा मारन बराबर ने। सो हरियाणा दे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत सारी कैबिनेट नूं कंध ते लिखिया पढ़ लेना चाहिदा है कि हुण अजिहे मुद्दे चुक्कण दा कोई फायदा नहीं होना ते ना ही हरियाणा ते पंजाब दा जो भाईचारा कायम होया उस नूं तुसीं तोड़ सकदे हो। तुहाडीआं चालां दे विच हुण लोकां ने नहीं आउणा।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਲੰਬੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੋਇੰਗ 777 ਵਰਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਕੈਰੋਲਿਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੋਤੀ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪਰਖਣ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਂਦੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂਗਾਉਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ BBMB ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੰਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਛਪਾਈ ਪੁਰਸਕਾਰ 2022 ਦੇ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਛਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ PSERC ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 6 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। SGPC ਦੇ 33 ਵਿੱਚੋਂ 31 ਕਾਲਜ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 52 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸਕੂਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 3 ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ SGPC ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ SGPC ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ SGPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ
ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਡਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SYL ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤੇ पेश किते की कुछ कहा वो सुनाते हैं। हरियाणा राज्य के सही दावों को अस्वीकार करने के लिए पंजाब द्वारा कानून बनाए गए। इंदिरा गांधी समझौता, राजीव लोंगोवाल समझौता और वेंकट रमैया आयोग ने पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों पर हरियाणा के दावे को स्वीकार किया है। हिंदी भाषी गांवों को पंजाब से हरियाणा को देने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। ये सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित
यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है, जो नदी योजनाओं को उत्तराधिकारी पंजाब व हरियाणा राज्यों की साझा संपत्ति मानता है। सदन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में हरियाणा सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों की हिस्सेदारी कम हो रही है। इन परिस्थितियों में यह सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे मौजूदा संतुलन बिगड़ जाए। यह सदन केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ ਬਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। और जब पंजाब की ओर से रिस्पॉन्स नहीं है तो अब हम केंद्र को लिखने वाले हैं कि आपसी बातचीत का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हम लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करे एग्जीक्यूशन का। वो एग्जीक्यूशन जिसके जिम्मे लगाएंगे वो केंद्र सरकार के जिम्मे लगाएं, किसी संस्था के जिम्मे लगाएं, पंजाब सरकार के जिम्मे लगाएं। हरियाणा सरकार तो जो कोई हमारी टेरिटरी नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से या तो पंजाब सरकार के जिम्मे खुदाई का काम लगेगा और या सुरक्षा के अंतर्गत हरियाणा को लगाएंगे, हम भी खुदाई करेंगे, नहीं तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी से कराएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद एसवाईएल का पानी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। आज चंडीगढ़ में हमारा अलग हाई कोर्ट हो, इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगढ़ का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारा अलग से या स्थापित हो, इसकी मांग भी हमने उस रेजोल्यूशन में की। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 40% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 971 ਅਫਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 602, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 323 ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੂਬ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੈਂਕਟ ਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਡਿਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਨ ਫੈਲਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 54 ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 113 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 295A IPC ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 130 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਤੇ 50% ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10% ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੜੇ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 80-80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ 9 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 104 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ TS 1 ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਗਜ਼ਟਡ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। मैं समझदा कि तानाशाहीपूर्ण फैसला है, अत्यंत निंदनयोग फैसला है और भारतीय जनता पार्टी की सख्त निंदा करती है। भगवंत मान साहब पग तां शहीद भगत सिंह वाली बंदे हैं, गल्लां तां शहीद भगत सिंह दियां करदे हैं, पर काम सारे अंग्रेज़ां वाले कर रहे हैं। इस तरह की तानाशाही डिक्टेटरशिप तां अंग्रेज करते सी कि अपने जमहूरी हक्कां लई तुसीं धरना भी नहीं दे सकदे। मैं समझदा कि पंजाब दी जनता जिहड़ी है उन्होंने बहुत धक्का पहुंचा है ਉਹਦੇ ਇਸ फैसले नाल। सरकार ਨੂੰ अगर थोड़ी भी शर्म है तो तुरंत चिट्ठी वापस ले। और मैं चेतावनी भी देना चाहना भगवंत मान नूं भी, सिक्ख्या मंत्री नूं भी और सारे सरकारी इन्हां दे अमले नूं कि जे किसी भी अध्यापक के खिलाफ कोई विभागी कार्रवाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी ਉਹਦੇ खिलाफ जबरदस्त संघर्ष करेगी, सड़क ते उतरेगी। इस दरमियान पंजाब के साबका डिप्टी सीएम ਅਤੇ कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने अपने फेसबुक खाते ते लिखा कि अध्यापक अपने हक्कां दे लई सिੱਖਿਆ मंत्री की रिहाइश के सामने धरना देण गए तो उन्हां विरुद्ध कार्रवाई के हुक्म दे दिते। तुसीं हक्कां दी आवाज़ नूं ही दबाउण लग पए हो, इस लई तुहानूं लोकां ने चुणिया सी, ਇਹ सवाल पुछया है रंधावा ने। पंजाब के बहु करोड़ी ड्रग मामले के नाल जुड़ी हुई खबर है। अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया के जुडिशियल रिमांड दे विच होर वाधा कर दिता गया है। 14 दिनों का वाधा होया है ते अकाली लीडर नूं अगली पेशी मौके निजी तौर पर पेश होने के हुक्म भी दे दिते ने अदालत ने। कुछ दिन पहला मोहाली के फेस 4 स्थित पंजाब पुलिस के स्टेट क्राइम विंग के थाने विच बिक्रम मजीठिया के खिलाफ नशा तस्करी मामले दे विच अपराधिक परचा दर्ज किया गया सी। उस तो बाद उन्हां नूं वोटां वेले राहत मिली सी ते फिर वोटां तो बाद गिरफ्तार कर लिया गया सी ते लगातार उन्हां दे रिमांड ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖਾਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਲ ਹੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ रुख किया उदों का सब कुछ ठीक नहीं है, मैनू कदे किते शिफ्ट किया जा रहा है ते कदे किते। कुछ दिन पहला ही मजीठिया नूं आम बैरक दे विच शिफ्ट किया गया सी ते हुण मजीठिया मुड़ तो खास बैरक विच जाना चाहुंदे ने। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे विच पानी दी दरां वधाउण दे खिलाफ आम आदमी पार्टी ने तिखा रोस मुजाहरा किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लाउंदे होए हत्थां विच तख्तियां फड़ के इन्हां कीमतां विच कीते वाधे दे खिलाफ अपना रोस जताया। प्रदर्शनकारी जिवें ही नगर निगम दफ्तर वल वधन लगे तां चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं खदेड़न दे लई उन्हां ते जल तोपां दा मींह वरा दिता। न्यूयॉर्क दे विच भारतीय कौंसलेट जनरल ने सिख बजुर्ग ते होए हमले दी निखेधी करदिआं इस नूं डूंगी चिंता दस्सिआ है कि ਉਹ पुलिस दे संपर्क दे विच ने ते इस घिनौणे नफरती हमले दी जांच कीती जा रही है। 70 साल तो वध दी उम्र दे निर्मल सिंह नूं क्वींस दे रिचमंड हिल दे विच ऐतवार सवेरे बिना किसी भड़काहट दे हमले विच कथित तौर ते मुक्का मारिया गया सी ते खूनो खून होईआं उन्हां ਦੀਆਂ तस्वीरां सोशल मीडिया ते वायरल हो गईआं सी ते इस घटना ने मुड़ तो अमरीका विच वसदे सिख भाईचारे नूं हैरान परेशान कर दिता है। पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू काफी एक्टिव ने, रोजाना कदे किते ते कदे किते पहुंच ही जांदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने हुण 3 ट्वीट कीते धड़ाधड़ गुरदासपुर दे विच जिहड़ी एक दिन पहला घटना वापरी है, गोलीबारी दी वड्डी घटना, कतलकांड दी वड्डी घटना, उस बारे आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं घेरिया है। सिद्धू ने कहा कि गुरदासपुर दे पिंड फुलड़ा दे विच मैं दौरा कीता है जिथे कांग्रेसी सरपंच समेत 3 होर लोकां ते खेतां विच हमला करके कथित तौर ते उन्हां नूं कतल कर दिता गया, जबकि पुलिस झूठी रिपोर्टिंग कर रही है, झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मामले का तथ्य तां यह है कि सरपंच ने स्वै रखिया दे विच गोली चलाई, जबकि पुलिस की मदद नाल 50 तो वध लोग ओहदी जमीन ते ही कब्जा करन लई आए सी। जोत सिंह सिद्धू ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी, 1 करोड़ का मुआवजा ते पीड़ित परिवारां नूं सरकारी नौकरी देने की मंग की है। सिद्धू ने भी दोष लाया कि सरकार कानून व्यवस्था नूं कंट्रोल करने विच बुरी तरह नाकाम है। आम आदमी पार्टी कब्जा लिमिटेड कंपनी विच बदल रही है। पुलिस भू माफिया नूं हल्लाशेरी भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है। कि गृह मंत्री ने जमीनी हकीकत जानने लई एक बार भी इस थां दा दौरा किया है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं घेरिया है, क्योंकि सूबे दे गृह मंत्री भी भगवंत सिंह मान ही ने। पुलिस नाल खड़ी है, पिछे 2 किले पिछे पुलिस खड़ी है ते गोलियां 50-50 निकलियां ने
ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਚ ਆਫ ਐਮੇਚਰਸ ਰਨਿੰਗ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਧਰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਮਨੋਜ ਗੌਰਸੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਾਸ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਉਂਦੀ 20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਗੇ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਨਿਮਿਤ 20 ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 400 ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਔਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਗਾਇਕ ਮਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 YouTube ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚੈਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਭਾਰਤੀ YouTube ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੇ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IT ਰੂਲਸ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 260 ਕਰੋੜ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ARP ਨਿਊਜ਼, AOP ਨਿਊਜ਼, LDC ਨਿਊਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ, SS ਜ਼ੋਨ ਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਨਿਊਜ਼, ਨਿਊਜ਼ 23 हिंदी, ऑनलाइन खबर, DP न्यूज, PKB न्यूज, किसान तक, बोराना न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, RJ जोन, एग्जाम रिपोर्ट, डिजिटल गुरुकुल, दिन भर की खबरें, ये सारे चैनल शामिल ने। ते पाकिस्तान दे जेड़े चैनल ने जेड़े भारत दे विच हुण नहीं देखे जा सकणगे, दुनिया मेरी आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत TV ते हकीकत TV 2.0 ये चैनल ब्लॉक किए गए ने। इस दे नाल ही पाकिस्तान दी वैबसाइट दुनिया मेरी आगे नूं भी ब्लॉक कर दिता गया है। गुलाम नबी मदनी, दुनिया मेरी आगे ते हकीकत TV इन्हां दे ट्विटर अकाउंट भी बंद किए गए ने। ते दुनिया मेरी आगे दा तां फेसबुक पेज भी ब्लॉक कर दिता गया। इस तो पहला 21 जनवरी नूं भी केंद्र सरकार ने 35 यूट्यूब चैनलों नूं बंद कर दिता सी। मंत्रालय ने खुफिया सूचना दे आधार ते 35 यूट्यूब चैनल, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वैबसाइटां ते एक फेसबुक अकाउंट नूं ब्लॉक करन दे निर्देश दिते सन। ये सारे अकाउंट पाकिस्तान तो चलाए जाण दी जानकारी भारत सरकार ने दित्ती सी। इन्हां उत्ते भी झूठियां खबरां ते भारत विरोधी खबरां चलाउण दे दोष लगे सी। बुलेटिन दे विच कुछ खास ते अहम खबरां तुहानूं यूक्रेन ते रूस युद्ध दे नाल जुड़ियां होईयां दस दिंदे आ। युद्ध लगातार जारी है ते इस युद्ध दे दरमियान सब तो भयानक ते डरावणीਆਂ तस्वीरां 4 अप्रैल ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰੂਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों के नाम इस घटना तो बाद अपना संबोधन भी भेजा। संबोधन दे विच कहा कि मंगलवार नूं सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की बैठक नूं संबोधन करनगे। उन्होंने रूस ते इल्जाम लाए कि बुचा दे विच रूसी फौजां ने 300 तो वध नागरिकों का कतल किया है, तशद्दद किया है। उन्होंने कहा कि रूस के इस जंगी अपराध के खिलाफ असीं जांच शुरू कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह अंकड़े तो सिर्फ बुचा शहर के ने, असल अंकड़े इस तो भी वध हो सकते हैं। दूजे शहरों के विच भी अजिहे हालात होने का उन्होंने खदशा जाहिर किया। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी मुल्कां नूं रूस ते होर सख्त पाबंदियां लाउण दी अपील भी की। दुनिया भर के लीडरां ने भी इस नूं जंगी अपराध कहा है। इन्हां घटनावां दी निखेधी कीती है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नूं यूक्रेन दे विच जंगी अपराधां दे खिलाफ कार्रवाई का सामना करना पवेगा। इस दरमियान चीन के विदेश मंत्री वांग याई ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा दे नाल टैलीफोन ते गलबात की। गलबात तो बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दस्सिया कि चीन ते यूक्रेन इस गल ते सहमत ने कि जंग दे समाप्ति अंतरराष्ट्रीय व्यापार अमन दे लई महत्वपूर्ण है। यानी कि जंग दा रुकना अंतरराष्ट्रीय व्यापार दे लई अते शांति दे लई बड़ा ही जरूरी है। रूस दे इन्हां हमलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूक्रेन दे ਵਿੱਚ 165 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ मौत हो चुकी है। बड़ी दुखदाई खबर है। मौत ही नहीं 266 बच्चे जख्मी भी हुए ने। इंटरफैक्स यूक्रेन न्यूज़ एजेंसी ने प्रोसिक्यूटर जनरल ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ PGO ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।